डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ पे एक ही यहाँ से आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के इतने ज़्यादा अभी तक दबाव हो चुके हैं। इसका सिर्फ रीज़न ये है ना, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो मोदी और अमित शाह मिलकर और चंद्रबाबू नीतीश कुमार मिलकर जो है ना कल पार्लियामेंट में प्रवेश करे हैं। मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं चाहे जान भी और होना हमारी चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं इस बिल के लिए मैं आंदोलन में करता रहूँगा। कल या परसों से मैं जो है ना भूख हड़ताल के लिए मैं बैठने के लिए मैं ऐसे सबके सारे मुसलमानों को मैं ऐसे आवाज़ देता हूँ। फिर मुसलमान आप लोग उठिए, अभी नहीं तो अभी कब उठेंगे? अपने पूरा इदारा चले। कल के दिन अपन जो है ना फ्री में मैया तो दफना रहे खबरस्तानों में। कल के दिन फ्री में भी दफनाने के लिए अपने जगह नहीं मिलेगी। खबरस्तान बोलेंगे कि हमारा है बोल के, और अपना जो दरगाह है वो दरगाह बोलेंगे कि हमारी है बोल के। जो मस्जिदों में जो नमाज पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट के तहत है, तुम लोग की नहीं, वो तो कहाँ देंगे मुसलमान? अभी ये वक्त उठिए, ये मौका ऐसा चल रहा है मुसलमानों का, हमारे घरों तक नहीं है, हमारे माँ बहनों तक नहीं है, हमारे तक कुछ भी नहीं है, हमारे को कुछ नहीं होता। ऐसे गलत फहमी मत रहिए। आज हमारी बारी तो कल तुम्हारी बारी है। और मैं साफ हिंदुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के बिला जो जमीन जायदाद जो छीने गए हैं ना, कल बराबर इंडोमेंट के देवादया शाखा के फॉरेस्ट के जितने भी ज़मीना है वो पूरे ज़मीना छीने जाएंगे। आप लोग गलत फहमी में नहीं रहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऑल पॉलिटिकल लीडर्स को एक फॉर्म की तरह मत देखिए वक्फ बोर्ड के लिए। कल के दिन बराबर हिंदुओं के ज़मीना भी ऐसे छीने जाएंगे। लिहाजा हम सारे मुसलमानों का आप लोग साथ दीजिए। मैं बस यही कर रहा हूँ। कल या परसों जो है ना हम लोग ऐलान करेंगे यहाँ पे बराबर वक्फ बोर्ड की बिल जब तक वापस नहीं ली जाएगी बराबर भूख हड़ताल पर मैं बैठूंगा, मेरे साथ के साथ यहाँ बैठेंगे। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, और जितने भी यहाँ पे इस वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में जो धरना में मौजूद हुए उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर आज जमा होने का मकसद यही है कि वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल है उसको रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे सारे मुसलमान कौम जमा हुए हैं। और सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मुंगीर का जितना मुसलमान यहाँ जमा होना था आज जमा ना हो सका। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि भाई आज हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कवानीन लागू किया जा रहे हैं जो बल्कि एक कम्युनिटी, बल्कि एक मुसलमानों को एक टारगेट बनाकर उनके इस्लाम को, उनके शरीयत को, बल्कि उनको तकलीफ पहुँचाई जा रही है। हालांकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हर कम्युनिटी के लोग जुटे हैं। यहाँ पे सिख भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई
खराब करने की नापाक साजिशें चल रही हैं। जब से भाजपा हुकूमत पे आई है, मुसलमानों के जो है समाजी और मिली अंदर और पर्सनल चीज़ों के अंदर मुदाखलत करके अपनी ऐवानों के अंदर चाहे त्रिपुल तलाक का मसला हो या CA/NRP का मसला हो या बाबरी मस्जिद का मसला हो, और यहाँ तक कि अब जो ये वक्फ बिल अमेंडमेंट का बिल आया हो, इसको सारे बिल अपने जो है जैसे पास कर ले रही है और मुसलमानों को इसकी सख्त तकलीफ हो रही है। जिस तरह हुकूमत के ऐवानों पे इख्तिदार पे तुमको बिठाया भी है लोगों ने, उसी तरह नीचे उतारना भी जानते हैं, क्योंकि जब फिरौन ने सर उठाया है, अल्लाह ने फिरौन का अंजाम भी दिखाया है। और हम जब तक उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे, ये ना सोचे कि थोड़ी देर के लिए, मुसलमानों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये ना सोचे कि थोड़ी देर के लिए आए, सड़क प्रदर्शन कर लिए और अपने घरों के अंदर गए, सो गए। नहीं, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे, माफ़ करना, या ये वक्त के अमेंडमेंट अंदर की बारीकियों को आप नहीं जानते। अमित शाह जी बार बार ऐवान के अंदर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की से कोई तकलीफ नहीं होगी, नुकसान है, झूठ है। जितनी भी बार मुसलमानों को ये कहा गया तकलीफ पहुँचाई गई है, मस्जिदों को ताले पड़ेंगे, हमारी औकाफ की जायदाद कब्जा कर दी जाएंगी। तो 31 लाख एकड़ पे वक्फ जायदाद है, उस पर नाजायज అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద భువనగిరి పట్టణ ముస్లింలు మరియు లౌకికవాదుల ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే మొన్న పార్లమెంట్ లో ముస్లింల మత స్వేచ్ఛ హక్కును హరించే విధంగా వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు తేవడం జరిగింది. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ రోజు మేమంతా ఏకమై ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు చూసుకుంటే కేంద్రంలో గత 10 సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర మోడీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము కేవలం ముస్లింలను మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తూ గతంలో 370 ఆర్టికల్ కానీ, ట్రిపుల్ తలాక్ కానీ, CA/NRC కానీ, ఈ రోజు వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు కానీ, ఇది ముస్లింలకు వ్యతిరేకం. అంతేకాకుండా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 26 and 14 హరించే విధంగా, మత స్వేచ్ఛ హక్కును హరించే విధంగా ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ వారికి సహకరించిన చంద్రబాబు, నితీష్ కుమార్లు మేళచదవడం జరిగింది. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ రోజు ముస్లిం సమాజం రాబోయే రోజుల్లో సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించి న్యాయబద్ధంగా ఏ విధంగా అయితే గతంలో రాజకీయాలను వెనక్కి తీసుకున్నారో, వక్ఫ్ బిల్లుని వెనక్కు తీసుకునేంత వరకు మేమందరం ఏకతాటిపై నిలబడి ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతాం. గతంలో చూసుకుంటే భారతదేశంలో ముస్లింలపై ఈ రోజు జరుగుతున్న దాడులకు కానీ ఈ రోజు వక్ఫ్ బిల్లు నిరసనమని తెలియజేస్తున్నాం. అందుకే ప్రతి ఒక్క లౌకికవాదులు ఈ రోజు ఈ మతోన్మాద శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని నేను ఈ రోజు ఈ భువనగిరి వేదిక నుండి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాను. భారత రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కి అక్రమంగా వక్ఫ్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ప్రజాస్వామ్యవాదులను ముస్లింలనే టార్గెట్ చేస్తూ నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఈ వక్ఫ్ బిల్లును ప్రజాస్వామ్యవాదులందరం పెద్ద కంఠంతో ఖండించి ఈ భారత ప్రభుత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీని అంతబెట్టడం కోసం, ఈ భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడం కోసం రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న పోరాటానికి ప్రజాస్వామ్యవాదులు, భారతీయులందరూ కులాలకు మతాలకు భిన్నంగా పోరాటం చేయాలి. రానున్న తరుణంలో ప్రజాస్వామ్యానికి, బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. భారతీయులారా, ప్రజాస్వామ్యవాదులారా, నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా యొక్క కుట్రలను అమ్ము చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకొని ఈ వక్ఫ్ బిల్లును తిరస్కరించేంత వరకు, వాపసు తీసుకునేంత వరకు ప్రజాస్వామ్యంగా పోరాటం చేయాలని, రాహుల్ గాంధీకి మద్దతుగా ఉండాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖితపూర్వకమైనటువంటి రాజ్యాంగం కలిగినటువంటి అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం భారతదేశం. ఈ భారతదేశంలో భిన్న మతాలు, భిన్న వర్గాలు, భిన్న కులాలు అందరూ కలిస్తేనే ఇదొక లౌకిక రాజ్యాంగం. లౌకిక రాజ్యాంగంలో కులాల పేరు మీద, మతాల పేరు మీద, వర్గాల పేరు మీద ఏ రకమైనటువంటి చట్టాలను చేయడం అవసరం లేదు, చేయకూడదు. ఒకవేళ చేసినట్టయితే లౌకిక రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచినట్టుగానే ఉంటుంది తప్ప గత 10 సంవత్సరాల నుంచి NRC పేరు మీద, CAA పేరు మీద, హిజాబ్ పేరు మీద, ట్రిపుల్ తలాక్ పేరు మీద ఒక ముస్లిం వర్గం మీద మాత్రమే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈరోజు దాడి చేస్తుంది. చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయము. ఈరోజు ఒక సెకండ్ లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉన్నటువంటి వక్ఫ్ బోర్డు ఏదైతుందో ఈరోజు
ఆ వక్ఫ్ బోర్డుకు ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ కూడా లాక్కోవాలని చెప్పనేసి ఆయన దోస్తు ఉన్నటువంటి అంబానీకి కట్టబెట్టాల్సిన 27 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఒక యతీంఖానా అంటే ఆర్ఫనేజ్ స్కూల్లో ముస్లింల యొక్క స్కూల్లో ఏదైతుందో ఆ ఇల్లు కట్టడం జరిగింది. అట్లాంటి వాళ్ళని ఏదైతుందో వీళ్ళు మచ్చిక చేసుకోవడానికి ముస్లిమ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని పణంగా పెడుతున్నారు. మీరందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. లౌకికవాదులందరూ కూడా ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచ దేశాల్లో ఏదైతుందో భారతదేశం యొక్క ఒక విలువ దిగజారిపోతుంది అనడంలో ఎలాంటి సంకోచం లేదు. ఎందుకంటే ఒక వర్గం మీద ఈ రకమైనటువంటి దాడి నడిచినప్పుడు రాజ్యాంగంలో అధికరణం ఆర్టికల్ 14 కానివ్వండి, ఆర్టికల్ 16 కానివ్వండి, ఆర్టికల్ 26 కానివ్వండి, అన్ని మతాలు అన్ని ధర్మాలు ఒకే రకంగా జీవించే హక్కు కలిగి ఉన్నది. దాన్ని తూట్లు పొడుస్తూ ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాడు ఏది లా మినిస్టర్ కిరణ్ రిజిజు మాట్లాడుతున్నారు, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతున్నారు. భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం మేము చేస్తున్నామంటారు. ఒకవేళ కనుక మీరు ఇట్లాంటి దొంగ మాటలు మాట్లాడే బదులు ముస్లింల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం మీరు ఏమైనా చేసినట్టయితే ముస్లిం పెద్దలు పిలవండి, వాళ్ళ కన్సెన్స్ తీసుకోండి, ఏ రకంగా చేయాలనుకోండి. ముస్లిం ప్రాపర్టీస్లో, ముస్లిం వక్ఫ్ బోర్డులో ముస్లిం ఏతరులను 2 మెంబర్లను పెట్టడంలో మీ ఆంతర్యం అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక నల్ల చట్టాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే 2 పార్టీలు జేడీయూ కానివ్వండి, తెలుగుదేశం కానివ్వండి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, నితీష్ కుమార్ గారు కానివ్వండి, మీరు ఒకసారి చూడండి, వాళ్ళు కేవలం ముస్లిం ఓట్లతో మాత్రమే గెలుస్తున్నారు. ఎలాంటి అతిశయం లేదు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు సపోర్ట్ చేసి ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో లౌకికవాదం ముసుగులో ఉన్నటువంటి వీళ్ళిద్దరిని వెంటనే మీరందరూ కూడా ముస్లిం లౌకికవాదులందరూ కూడా వాళ్ళను ఒక దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఆసనమైంది. ఇటువంటి నల్ల చట్టాన్ని బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించాలి. ఉపసంహరించకపోయినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న ముస్లింలందరూ ఏకతాటిపై నడిచి ఈ బిల్లును ఉపసంహరించేంత వరకు నిద్రపోవద్దని చెప్పి అందరినీ లౌకికవాదుల్ని సవినయంగా కోరుతున్నారు. పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలి. మేమంతా కూడా లౌకికవాదులంగా ప్రజాస్వామ్యవాదులంగా అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాన్ని తీసుకుపోయినటువంటి భారత రాజ్యాంగ పరిరక్షణగా మేమంతా కూడా వ్యతిరేకిస్తూ నిన్న జరిగినటువంటి ముస్లిం వక్ఫ్ బోర్డు చట్టంలో ముస్లింలకు సంబంధించి 4 మంది వ్యక్తులను తీసుకురావడం, సోదరుడు రహీం గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత సంపన్నులైనటువంటి అదాని అంబానీకి భారతదేశ సంపన్న వర్గాలను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా దారాదత్తం చేస్తూ ఈరోజు వారు అక్రమంగా కట్టినటువంటి స్థలంలో బిల్డింగ్లు కేవలం ఒక్క వ్యక్తి కోసం ఈరోజు ముస్లింకు సంబంధించినటువంటి వారి పవిత్రంగా భావించినటువంటి వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా ఈరోజు తిరిగి ప్రభుత్వం చట్టం తీసుకురావడం ఖండిస్తూ ముస్లింలు హిందువులు అంతా కూడా లౌకికవాదంతో దేశంలో ఉన్నటువంటి భిన్న సంస్కృతులు భిన్న కల్చర్ ఉన్నటువంటి దేశాన్ని భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత దాదాపు 77 సంవత్సరాలుగా భారత రాజ్యాంగం కలిసిమెలిసి అందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఈ 10 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతుతో నరేంద్ర మోడీ నరహంతక పరిపాలనలో ఈరోజు ఒక వర్గాన్ని ఒక ముస్లింలకు సంబంధించినటువంటి వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసి ఈరోజు దేశంలో విచ్ఛిన్నం చేయాలన్నటువంటి పరిస్థితులను అందరూ కూడా గ్రహించాలి. నిన్న కాక మొన్న ఎన్సీఏ తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టం కానీ పౌరస్వం సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి అదే హిజాబ్కు సంబంధించినటువంటి అన్ని చట్టాలు కూడా ఈరోజు కేవలం ముస్లింల వ్యతిరేక పార్టీగా లౌకికవాద ముసుగులో ఈరోజు అనేక మంది చంద్రబాబు నాయుడు కానీ నితీష్ కుమార్ సంబంధించినటువంటి ముస్లిం ఓటు బ్యాంకుతో అధికారంలోకి వచ్చి ఈరోజు రానున్నటువంటి రోజుల్లో తన ప్రభుత్వాన్ని కాపాడడం కోసం వ్యక్తిగత లాభార్జన కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసులను కానీ అధికారాన్ని కాపాడడం కోసం చంద్రబాబు చేస్తున్నటువంటి కుదిల నీతిని లౌకికవాదంతా గ్రహించాలి. తక్షణమే ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు
ఏ విధంగా మతతత్వవాదులకు లౌకికవాదాన్ని భారతీయులు ఉన్నటువంటి భారతీయులమంతా భారత్ జోడో పేరు మీద అందరూ కూడా ప్రేమించే విధంగా ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మీరంతా కూడా ఆలోచన చేయాలి. అధికారంలో లేకపోయినా అధికారంలో ఉన్న ఈ దేశ లౌకికవాదాన్ని భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడం కోసం మనమంతా కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని చేస్తూ నిన్న ముస్లింలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వక్ఫ్ బోర్డ్ బిల్లు తీసుకొచ్చి ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యావత్ ముస్లింలను ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు, నితీష్ కుమార్, పాస్వాన్ ఇలాంటి ఎంతో మంది ఇంకో 3-4 పార్టీలందరూ కలిసి కూడా ఇవాళ వక్ఫ్ బోర్డ్ బిల్లుకు మద్దతు పెట్టడం జరిగింది. వారికి కూడా ఇక్కడ భోజ్గిరి వేదిక మైనార్టీ తరఫు నుంచి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో మీరు మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఒక్క ముస్లిం ఓటర్ కూడా మీకు ఓటు వేయాలని తెలియజేస్తూ, అంతేకాకుండా ఇవాళ కొన్ని మతోన్మాద పార్టీలు ఇవాళ మైనార్టీలకు ఎలాంటి వ్యతిరేకాలు జరుగుతున్నాయో రేపు రాజ్యాంగం మీద కూడా ఈ దాడి జరగవచ్చని తెలియజేస్తున్నాను. దయచేసి మిత్రులారా, సోదరులారా, మనమందరం కలిసికట్టి లౌకికవాదం ఉన్న ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఇవాళ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. మైనార్టీలతో పాటు క్రిస్టియన్లు, సిక్కులు కూడా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటన్నిటి అయిపోయిన తర్వాత కూడా హిందువులకు కూడా ఈ దేశంలో కొన్ని మతోన్మాద పార్టీలు సురక్షితంగా ఉండనియరని కేవలం వారి పాపం కనుక్కోవడం కోసం దేశంలో అభ్యున్నత గురించి మాట్లాడాలి, అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడాలి తప్ప ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుంది, ఒక మైనార్టీలకు కానీ, ఒక హిందువులకు కానీ, ఒక సిక్కులకు కానీ గంగా జమున తైసిప్తో నడవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రలో నఫరత్ చోడో భారత్ జోడో అన్నాడు. మనమందరం కూడా నఫరత్ చోడో భారత్ జోడో. ఈ రోజు మేము సామరస్యంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డ్ బిల్లు వ్యతిరేకిస్తున్నాం. 370 ఆర్టికల్లో ఇలాగే చేశారు. ట్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో కూడా ఇలాగే చేశారు. ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటా పోతే ఎలాగైతే రైతుల బిల్లుని వెనకకి తీసుకుర్రో అదే విధంగా కోర్టునైనా ఆశ్రయిస్తాం, శాంతియుతంగా చేస్తాం. అవసరమైతే మా ప్రాణాలు కోల్పోవడానికైనా ఈ మైనారిటీల కోసం, ముస్లింల కోసం ఇంకొకసారి బిల్లుని కోర్టులో కూడా మేము వేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి మీ అందరికి నేను ఒకటే విన్నపం చేస్తున్నా, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం అని మీరు చెప్పుకునే మీరు ఇవాళ ఒక ధర్మాన్ని మీరు కించపరిచే విధంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తులను కూడా మీరు తీసుకుంటారు, వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ఇలా జరిగితే ఈ దేశం అభివృద్ధి వైపు పోదు. మిత్రులారా, ఇవాళ ఫైనాన్స్ చూడండి, దేశం ఎటువైపోతుందో చూడండి అని తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొకసారి ఈ విషయంలో మేము వెనకకి తగ్గేది లేదు. వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందే అని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ